Assalamu alaikum to everyone. Assalamualaikum, sir. Am I audible to you? Yes, Yes, sir. sir. The topic's name is slope or gradient. Here we will discuss about the slope. First of all, we have to know what is slope. Slope basically the angle with the positive direction of the x-axis, the line which make the angle with the positive direction of x-axis. Let me clear the word is, suppose this is the right side of x, this is x prime, this is y, and this is y prime. So now if we make a here, this is any line from O to P, and this line make angle 45 degree, or you can see here this is 60-degree angle with the positive direction of x-axis. And there is another line which make 10-30 degree, or you can think at this angle which make 10-30 degree. This is 10-30 degree. The line is OQ. So if we write here the line OQ, the line OQ makes 30-degree angle with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. X-axis. That means positive direction, that means the rightward of the x-axis. যদি আমরা এখানে একটা axis draw করি, suppose angle started from here, so this is called the positive direction of the x-axis, and this one is called the negative direction of the x-axis, because this is x prime. So slope always consider here the positive direction of the x-axis, that means right side angle. So now here OQ line makes 30-degree angle, suppose with the positive direction of the x-axis. So now we can write here slope of OQ line. OQ is equals to tan theta. What is the value of theta? The OQ line make angles 30 degree. This is tan 30 degree. What is the value of tan 30 degree? Anyone? The value of tan 30 degree? Anyone? What is the value of tan 30? 1/√3. 1 by root over 3. That means the slope of the line OQ is 1 by root over 3. This is answer. In the same way, we can find the slope of the line OP. You can say slope of line OP, slope of the line OP is equals to tan theta, where theta is here tan 60 degree. That tan 60 degree is root over 3. So basically in this way we can find the slope of any line with the positive direction of x-axis. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Slope means that angle, tangent angle with the positive direction of the x-axis. Now here we are doing the math related with the coordinate system and the coordinate. So now if we see here the line, this is not directly given here, but its coordinate is given here. The A is a point whose coordinate is -3, -4. That is another point which is B, and its coordinate is 5 and 7. So if we join these 2 points, so you will get a straight line which is called AB. So now we will find the slope of the AB. Here slope or gradient, slope of line AB. The formula, when the coordinate point is given here,
you have to apply the formula y2 minus y1. That means changes of the y-axis, y2 minus y1, the change of ordinate divided by the change of abscissa, x2 minus x1. This is the formula finding slope when the coordinates are given. So if you think this one is x1, this one will be y1. Then this one will be x2, this 7 will be y2. Also, you can consider B as a x1 and y1, then A will be x2, y2, no problem. Any point you can consider here x1 and y1, then another one will be x2 and y2. So now put their value here. This is y2, y2 is 7, y2 is here 7, then make the minus, formula minus. The y1, here y1 is minus 4. And in the same way, x2 here is 5, x2 here is 5, then this is minus x1 is minus 3. Doing the calculation in the right side, 7 plus 4, there is 5 plus 3. This one is 11 by 8, and this is our answer. That means the changes of ordinate divided by the changes of abscissa. Am I clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So I think now it's clear. এখন আমরা এইভাবে যে কোনো দুটো পয়েন্ট দেওয়া থাকলে তাদের ডিসটেন্স থেকে রেশিও বের করে আমরা স্লোপ বের করতে পারবো। যেমন দেখো এখানে যদি আমি তোমাকে একটা পয়েন্ট ইউজ করি, সাপোজ যে কোনো একটা স্ট্রেট লাইন নাও, ড্র দা হেয়ার। So there is a, this is the point. আমি লাইনটা যদি এখন y axis এর মধ্যে নেই, দেখো তো কি আসবে। এখানে আমি একটা লাইন নিচ্ছি y axis এর যে কোনো পয়েন্টে x এর ভ্যালু 0 হবে, তাহলে y এর ভ্যালুটাকে আমরা আমার পছন্দ মতো লিখবো a, এটা b দিচ্ছি। আর এখানে আমি পয়েন্টটা দিচ্ছি, সাপোজ দিস ইজ o দিচ্ছি 0, অরিজিনের কোঅর্ডিনেট কত হবে বলো? 0 0। এখন দেখি কার একটু বুদ্ধি আছে ভালো, এখান থেকে ওবি লাইনের কোঅর্ডিনেটটা দেখো তো বাবা, কে পারবা একটু বলো। এখানে রাইট সাইড হচ্ছে x, লেফট সাইড হবে x প্রাইম, আর এখানে হচ্ছে y, আর এখানে হচ্ছে y প্রাইম। Who can find the slope of OB line? This is y prime. Now find the slope of OB line. This is OB. Okay, what will be the slope of OB? Slope of OB is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. একজন একটু কমেন্টস করেছে স্যার স্লোপ হবে -5। ওকে, লেট মি সি হিয়ার y2 minus y1। ওকে বাবা, দেখো y2 এর ভ্যালু কত হবে বলো। তুমি যদি এখানে এটাকে তুমি y2 ধরো, এটা হবে তোমার x2, তাহলে তোমার এখানে হবে x1 y1 বলো। এখন y2 এর জায়গা হচ্ছে 5 minus 0, 5 minus 0 divided by x2 minus x1। x2 কত হবে বলো? এখানে x2 কত আছে? 0 minus 0, তাহলে নিচে যদি 0 minus 0 হয় কত হবে বলো? 0, আর উপরে হবে 5। এখন বলো তো কোনো কিছুকে 0 দিয়ে ডিভাইড করলে কি আনসার আসবে? স্যার ম্যাথ এরর। ম্যাথ এরর আসবে না আনডিফাইন আসবে? এটা আসবে আনডিফাইন। ম্যাথ এরর এবং আনডিফাইন এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। আনডিফাইন মানে যেটাকে ডিফাইন করা যায় না, আর ম্যাথ এরর মানে টোটালি মিস্টেক। সো এটা হচ্ছে আনডিফাইন্ড, আনডিফাইন্ড। এখন এইটার মধ্যে এখন তোমরা একটু বলো তো tan কত ডিগ্রির ভ্যালু আনডিফাইন আসে? tan কত ডিগ্রির ভ্যালু আনডিফাইন?
পানিশমেন্ট দিতে হবে সবাইকে। 10 কত ডিগ্রি ভ্যালু আনডিফাইন একটু বলো একজন। 10 0 ডিগ্রি না 30 ডিগ্রি না 45 ডিগ্রি না 60 ডিগ্রি না 90 ডিগ্রি? 10 কত ডিগ্রি ভ্যালু আনডিফাইন আসে? Sir, 90. 10 90 90 ভ্যালু আনডিফাইন। এখন দেখো 10 90 ডিগ্রির ভ্যালু আনডিফাইন আর আমরা এখান থেকে বের করছি আনডিফাইন। এখন দেখো মজার একটা বিষয় খেয়াল করো, এই যে ওবি লাইনটা এক্স এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে? ওবি Sir, লাইন 90 degree. তার মানে দেখছো ওবি লাইন যদি এক্স এক্সিস এর সাথে যদি 90 ডিগ্রি ক্রিয়েট করে, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়েও আমরা প্রুভ করতে পারবো এখানে আনডিফাইন আসবে। আর আমরা তো এমনিতেও জানি যদি 10 90 ডিগ্রি হয় সেক্ষেত্রে আনডিফাইন আসবে। বুঝতে পারছি এখন তোমাদেরকে? Yes, sir. Yes, sir. কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়েও প্রুভ করতে পারবো যে যদি কোনো একটা লাইন যদি এক্স এক্সিস এর উপর পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে তার রাইট সাইডের অ্যাঙ্গেল হবে 90 ডিগ্রি আর লেফট সাইডে অ্যাঙ্গেলও 90 ডিগ্রি বা রাইট সাইড অ্যাঙ্গেল যদি 90 ডিগ্রি হয় 10 90 ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে আনডিফাইন। সেটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি দিয়েও প্রুভ করা যাবে আর এমনিতে আমরা জানি যে 10 90 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু আনডিফাইন। Am I clear to all of you all? Yes, Okay. sir. Now Yes, sir. now clear to you. Now আমরা এখন বইয়ের একটু এখন দেখো আরো একটা ম্যাথ যদি তোমাদেরকে দেখাই, অন্য সেকশন অবশ্য আমি এই এত ডিপলি ডিসকাস করি নাই, জাস্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা এখানে আসি। এখন দেখো এক্স এক্সিস এর মধ্যে যদি আমার লাইনটা হয় এখানে ও নিচ্ছি আর এখানে আমি এ নিব, তাহলে এখন তোমরা একটু স্লোপ বের করো তো দেখি। এটা যদি এক্স হয় আর এখানে যদি আমার ওয়াই হয়, এই পয়েন্টটা আমি ইউজ করলাম 5 আর এখানে ওয়াই এর ভ্যালু 0 হবে যেটা এক্স এক্সিস এর উপর আর এখানে 0 0। এখন একজন আমাকে একটু বলো তো বাবা ও এ লাইনের আমাদের স্লোপ কত হবে? হোয়াট উইল বি দ্য স্লোপ অফ ও এ? অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা হিয়ার। স্লোপ অফ ও এ x2 এখানে তুমি ধরো x2 y2 Sir, 0. আর এখানে হবে x1। একজন একটু বলেছিল বাবা লাউডলি বলো। y2 minus Sir, y 0. 0 তাই না? একটু আমি রিভিউ করি, একটু ওয়েট করো। x1 তাহলে y2 এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে 0, y1 এর ভ্যালু হচ্ছে 0 আর এখানে হবে আমার 5 minus 0 তাহলে উপরে হচ্ছে 0 নিচে 5 ক্যালকুলেশন করলে 0। এখন দেখো তো ও এ লাইনটা এক্স এক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তোমরা নিজেরা বলো। Sir, 0 এটা- degree. Sir, 0 degree, sir. তার মানে আমরা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকেও বের করতে পারবো স্লোপ। আমি কি বলে আসছি বলো? স্লোপ হচ্ছে tan থিটা আর tan থিটার ভ্যালু আসছে এখানে 0, তার মানে মাঝখানে থিটা হচ্ছে tan থিটা ইকুয়াল টু 0, দ্যাট মিন্স tan থিটা ইকুয়াল টু tan 0 ডিগ্রি, দ্যাট মিন্স এখানে থিটা হবে 0 ডিগ্রি। এম আই রাইট? এই বেসিক কনসেপ্টগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে খুব কুইকলি জিওমেট্রি আনসার করতে পারবা। তার মানে ওএ লাইনটা এক্স এক্সিস এর সাথে 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, কারণ এটা তো এক্স এক্সিস এর সাথে কোইনসাইড করার, কোইনসাইড করলে অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি হবে। এই যে আমরা বলে আসছি tan থিটা হচ্ছে স্লোপ, তাহলে স্লোপ হচ্ছে 0, tan 0 ডিগ্রি ভ্যালু 0, দুই দিক থেকে tan কে বাদ দাও, থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay, now we will start the math from our academic book. Can you see the exercise 11.3 here? 11.3 টা কি দেখা যাচ্ছে বোর্ডে বই? Can you see? Yes, sir. আমরা এখান থেকে বলো 11 নাম্বার থেকে আমরা একটা ম্যাথ করব। কত নাম্বার ম্যাথ করব বলো তোমরা? সবগুলো কোঅর্ডিনেট বের করব। Anyone? 11 নাম্বার 11 এর 1 থেকে একটা ম্যাথ করব বলো। 11.3 এর 1 এর যে কোনো একটা ম্যাথের নাম বলো। সবগুলোই সেম, জাস্ট ডিফারেন্স বের করে ডিভাইড করে দিবা। Sir, 4. ওকে, নাম্বার 4 দিয়ে শুরু করলাম। আমি জানতাম তোমরা 4 বলবা, কারণ সবাই ভাবে লাস্ট ম্যাথটাই মনে হয় ডিফিকাল্ট। ওকে, আমরা এখানে 4 থেকে শুরু করে তাহলে দুটো পয়েন্ট আগে লিখে নাও। t, t plus 1, t, t plus 1 is a coordinate of A and coordinate of B is 3t, 5t plus 1. Now according to question,
slope of AB line, slope of AB. Now directly you can write here y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now what is the value of y2? Anyone? y2 এর ভ্যালু বলো এখান থেকে। b কে y2 ধরতে পারো, তাহলে হবে 5t Sir, 3T. 5t প্লাস 3 না, এইটা y2, তো y2 আগে আসবে, রাইট সাইড হচ্ছে y আর লেফট সাইড হচ্ছে x, তাহলে 5t প্লাস 1 5t প্লাস 1 মাইনাস y1 হবে t প্লাস 1। আচ্ছা বলো তো এখানে t প্লাস 1 দিকে একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে, যেহেতু এখানে মোর দেন 1 টার্মস, দেখো t প্লাস 1 একসাথে হবে y1, এই জন্য এখানে একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে যেহেতু আগে মাইনাস আছে। ঠিক সেম ভাবে এখানে লিখো x2 হচ্ছে 3t মাইনাস x1। এখন সিম্পলিফিকেশন করো, এখানে আমাদের আনসার কমপ্লিট। সিম্পলিফিকেশন করলে কি হবে দেখো, 5t প্লাস 1 মাইনাস t মাইনাস প্লাস মাইনাস ডিভাইডেড বাই 2t। 1 এর সাথে 1 কে এলিমিনেট করো, 1 ডিভাইড 1 and 1 done. There is now 4t divided by 2t. ডিভাইড করলে আনসার কত হবে বলো? Sir, একজন মুখে বলতে চাচ্ছে 2t, তাই না? মাত্র শুরু করছে বলার। t এর সাথে t কাটা যাবে, 4 এর সাথে 2 ডিভাইড করলে আনসার হবে 2। তাহলে এইভাবে যে কোনো দুটো পয়েন্ট দেওয়া থাকলে আমরা তার স্লোপ বের করতে পারবো। এখন আসো একটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে নাম্বার 2, দেখো নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4, নাম্বার 5, নাম্বার 6, এই সবগুলো নাম্বারের মধ্যে একটা কমন ওয়ার্ড আছে, খুঁজে বের করো তো কমন ওয়ার্ডটা কি। প্রত্যেকটা ম্যাথের মধ্যে ওই কমন ওয়ার্ডটা আছে, বলো ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করো। সবগুলা ম্যাথের মধ্যে একটা কমন ওয়ার্ড আছে, দেখো the সবগুলো collinear. লিনিয়ার। Collinear. এক্স্যাক্টলি রাইট। তার মানে আমাদের এই টপিকস এর মেন কাজ হচ্ছে কোলিনিয়ার। তার মানে আমাদের আগে কোলিনিয়ারের কনসেপ্টটা জানবো, তারপর আমরা এই ম্যাথ গুলো আনসার করব। কোলিনিয়ার শব্দের মিনিং কি হতে পারে এনিওয়ান? স্যার মানে হচ্ছে এরিয়া ট্রায়াঙ্গেল যদি 0 থাকে। এরিয়াটা 0 হবে, হ্যাঁ একজন একটু ভালো আনসার দিয়েছে, এরিয়া 0টাকে কোলিনিয়ার বলতে পারে। এখন এই আনসারটার সাথে ওয়ার্ডটার একটু সিমিলারিটি পাচ্ছি না, তাই না? তাহলে আমি আরেকটু যদি ইজি করে বলি, কোলিনিয়ার বলতে আমরা বোঝাচ্ছি একই লাইনের মধ্যে থাকবে সবগুলো পয়েন্ট যখন একই লাইনের মধ্যে থাকবে ওদের কখনো এরিয়া ক্রিয়েট হবে না। সবগুলো পয়েন্ট যখন একই লাইনের মধ্যে থাকবে, যেমন দেখো একটু ক্লিয়ার, একটু পেজটা আসো তো, কাহিনী করছে কেন বোর্ডে। ওকে, এখন দেখো যদি আমি এখানে দেখো তিনটা পয়েন্ট যদি আমি 3 জায়গায় নিই, দেখো তো কি হবে। এখানে একটা পয়েন্ট নিচ্ছি, এখানে একটা পয়েন্ট নিচ্ছি, এখানে একটা পয়েন্ট নিচ্ছি, তিনটা পয়েন্ট এ, আর এটা হচ্ছে বি, এটা হচ্ছে সি। তাহলে দেখো এই তিনটা পয়েন্ট দিয়ে আমি একটা এরিয়া ক্রিয়েট করতে পারবো, এইদার এটা হতে পারে ট্রায়াঙ্গেল। এখন যদি 4টা পয়েন্ট নেই, তাহলে দেখো তো 4টা পয়েন্ট নিয়ে আমি কি ওদের মধ্যে কোনো এরিয়া ক্রিয়েট করতে পারবো? দেখো তো ওদের মধ্যে একটা এরিয়া ক্রিয়েট করতে পারবো। যাই হোক, মানে 4টা পয়েন্ট এখানে অটো শেপটা নিচ্ছে, তো ইয়েস স্যার, ক্রিয়েট হতে পারে। তার মানে একটা এরিয়া ক্রিয়েট হবে যদি লাইনগুলো বিভিন্ন জায়গায় থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লাইনগুলো, এই 3টে পয়েন্টকে আমি একই লাইনের মধ্যে দিব, তখন কি আমি কোনো এরিয়া ক্রিয়েট করতে পারবো? নো স্যার, No, sir. ক্রিয়েট করতে পারে স্যার। দুটো মেথড, একটা হচ্ছে যদি কোলিনিয়ার হয় এরিয়া কি হবে বলো? যদি কোলিনিয়ার হয় এরিয়া কি হবে? 0। এরিয়া হবে 0, এটা হলো একটা কনসেপ্ট। আর যদি কোলিনিয়ার হয় সেখান থেকে স্লোপের সাথে একটা রিলেশন আছে, ইয়েস যেমন স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। কোলিনিয়ার হলে স্লোপ কি হবে সেখান থেকে আমরা দেখাচ্ছি। ইফ দ্য পয়েন্ট ইজ কোলিনিয়ার, এখন দেখো আমরা তো সবাই বলে আসলাম এখানে একটা এক্সিস ড্র করো, ড্র করার পর বিশাল লম্বা একটা লাইন নাও। এখন এইখানে যদি আমি ও ইউজ করি, এইখানকার পয়েন্ট দিচ্ছি এ, একই লাইনের উপর একটা পয়েন্ট দিচ্ছি বি, একই লাইনের উপর একটা পয়েন্ট দিচ্ছি সি, একই লাইনের উপর আমি একটা পয়েন্ট দিচ্ছি ডি।
দেখো তো এখানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট, যদি এখানে থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয় আর এখানে যদি আমার এক্স হয়, দিস ইজ ওয়াই, দিস ইজ এক্স প্রাইম। সো নাও আমি যদি এখানে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করি এক্স এর সাথে, এখানে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো এক্স এর সাথে, এখানে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো এক্স এর সাথে, এখানে একটা প্যারালাল লাইন ড্র করো এক্স এর সাথে, আর এই পয়েন্টটাকে দিতে পারো ই। এখন দেখো খুব যেহেতু প্যারালাল লাইন হলে আমরা সবাই জানি যে করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল আছে, অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল আছে। এই যে দেখো এখানে যদি থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়, এখানেও থিটা হবে, এখানেও থিটা হবে, এখানেও থিটা হবে, এখানেও থিটা হবে, বিকজ they are parallel to each other, their corresponding angle must be same। তোমরা কি সবাই জানো যে corresponding অ্যাঙ্গেল গুলো সেম হবে when they are parallel? যে কোনো দুটো প্যারালাল লাইনের ক্ষেত্রে এইভাবে corresponding অ্যাঙ্গেল গুলো সেম হয়। যেমন দেখো তুমি অনেকগুলো প্যারালাল লাইন নাও, একটা ট্রান্সভার্সাল নাও, সবগুলোকে বলে corresponding অ্যাঙ্গেল, they are same। am I clear? Yes, Yes, sir. sir. এখন দেখো ওএ লাইনে যে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, ওবি লাইনও সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, বিসি লাইন সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, সিডি লাইনও সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে। আবার দেখো ওবি লাইনও সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, ওসি লাইনও সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে। তুমি যদি ও থেকে সি নাও, এবার তুমি ও থেকে ডি নিচ্ছ, তাহলেও দেখো সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে। তার মানে সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হওয়া, সবার ট্যানজেন্ট সেম, সবার ট্যানজেন্ট। এখানে তুমি যদি ও এর ট্যানজেন্ট বলো, অথবা এবি এর ট্যানজেন্ট বলো, অথবা ও থেকে ডি এর ট্যানজেন্ট বলো, অথবা সি থেকে ডি এর ট্যানজেন্ট বলো, সবার ট্যানজেন্ট হচ্ছে ট্যান থিটা। তার মানে আমরা একটা ডিসিশন নিব যে যদি সবাই কোলিনিয়ার হয়, একই লাইনের উপরে স্টে করে, সবার ট্যানজেন্ট সেম। এম আই ক্লিয়ার? সবার ট্যানজেন্ট Yes, সেম। sir. আচ্ছা, এখন এই কনসেপ্টটা ইউজ করে আমরা এই ম্যাথ গুলো আনসার করব, সবগুলো ম্যাথে সেম, একদম সিম্পল ম্যাথ, এখানে কোনো ধরনের জটিলতা নাই। এখন বলো কত নাম্বার ম্যাথ? শুরুতে 2 অথবা 3 থেকে একটা ম্যাথ করব, 4 5 থেকে একটা করব, বলো বাবা। 2 3 থেকে Sir, কন্টিনিউ। question 2. আচ্ছা 2 দিয়ে শুরু করব। Yes, Yes, sir. sir. ওকে, 2 দিয়ে শুরু করলে ওরা আমাকে বলে দিছে কোলিনিয়ার, তাহলে আমরা বলবো যে কোনো দুইটা পয়েন্ট না, অ্যাজ ইউর উইশ। আমি এ থেকে বি নিব, এটা স্লোপ বের করব, তারপর এই দ্বারা আমি এ আর সি নিতে পারি অথবা বি আর সি নিতে পারি, আমার ইচ্ছা, যে কোনো দুটো পয়েন্ট নিব। তাহলে নাও নাম্বার 2 থেকে যে কোনো দুটো পয়েন্টের স্লোপ বের করো। আমি আগে দেখাচ্ছি এখানে স্লোপ অফ এবি। আচ্ছা ওকে, স্লোপ অফ এবি নিচ্ছে। তাহলে এবি এর স্লোপ কি হবে বলো একজন? এ থেকে বি এর স্লোপ নাম্বার 2, 4 মাইনাস 1, আমি আর ফর্মুলা লিখবো না এখানে, 4 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস টি। এম আই রাইট? এবি Sir. এর 4 মাইনাস 1 আর 2 মাইনাস টি, অর্থাৎ y2 মাইনাস y1, এই যে এখানে 4 নিচ্ছি, তার থেকে 1 মাইনাস করব, 2 এর থেকে t মাইনাস করব। এটা হচ্ছে এবি এর স্লোপ। সেম ওয়ে অন্য যে কোনো দুটো পয়েন্ট বলো, এনি 2 পয়েন্টস। AC. ওকে ঠিক আছে, আমরা এবার সি এর স্লোপ বের করব। হ্যাঁ, তাহলে এ আর সি এর স্লোপ করে নাও, স্লোপ অফ এসি। Sir, হ্যাঁ বলো। স্যার বিসি নিলে কি সমস্যা আছে? না বিসি নিলেও কোনো সমস্যা না। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বিসি বলছো, আমি তাহলে বিসি লিখলাম, স্লোপ অফ বিসি। এবার তুমি বলো বিসি এর স্লোপ কি হবে? স্যার বিসি হচ্ছে 3 minus 4 1 minus 2. a মাইনাস 4 হবে আর 1 মাইনাস 2 হবে। আচ্ছা একটা কাজ করো, এখানে তো ক্যালকুলেশন করা যায় তাই না? 3 মাইনাস 2 মাইনাস টি, আর এখানে নিচে ক্যালকুলেশন হবে, মাইনাস 1 থাকে, এখানে নিচে থাকবে মাইনাস 1, আর এখানে 3 মাইনাস টি থাকলো, আর এখানে নিচে থাকবে মাইনাস 1, আর উপরে থাকবে টি মাইনাস 4। এম আই রাইট? Yes, sir. এখন দেখো ওরা প্রশ্নে আমাকে বলে দিল কোলিনিয়ার, তাহলে যদি কোলিনিয়ার হয় তাহলে কি হবে? অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, স্লোপ অফ এবি ইকুয়াল টু স্লোপ অফ বিসি। অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন, স্লোপ অফ এবি, স্লোপ অফ এবি ইকুয়াল টু স্লোপ অফ
BC because they are collinear. তাহলে AB এর স্লোপ কত আসছে আমাদের? What is the slope of AB? 3 by 2 minus T equal to slope of BC T minus 4 divided by minus 1. Am I right? Yes, sir. এখন এটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকাই করে যে যত দ্রুত আনসার বের করতে পারো টি এর ভ্যালু বের করলে আমাদের আনসার কমপ্লিট। আমরা একটা কাজ করি, মাল্টিপ্লাইটা মাইনাস, হ্যাঁ ওকে, টি স্কয়ার প্লাস 1, নাও 3 multiply minus 1 equal to t minus 4 multiply t minus 4 multiply 2 minus t মাল্টিপ্লাই করলে এখানে হবে -3 আর এখানে t দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, আগে t দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে T equals to 5 or 1. ও মিডল টার্ম করে আসছে বাবা, ওকে জাস্ট Sir. ওয়েট, লেট মি রিভিউ 2 - t, এখন ও যেভাবে করে আসছে, আচ্ছা ওকে, -3 twice t minus t square minus 4 সরি -8 হবে, this is -8 plus 4t। তাহলে দেখো তো রাইট সাইডে এই পাশে 0 নিয়ে নাও আর রাইট সাইডে সিম্পলিফিকেশন করো, 6t হবে, তারপরে হবে তোমার এখানে -t স্কয়ার আর এখানে -8 এদিক থেকে 3টা নিয়ে আসো, দেখো তো সিম্পলিফিকেশন ঠিক আছে, ওকে। এখন যদি 0 রেখে দাও এখানে -t স্কয়ার প্লাস 6t প্লাস এর 6t হবে, এখানে থাকবে -এর 5, যেহেতু মাইনাস আছে মিডল টার্ম করবে এই পাশে নিয়ে আসি, t স্কয়ার -6t প্লাস 5 ইকুয়াল টু 0। এখন যে এই মিডল টার্ম পারবে না তার জন্য পানিশমেন্ট থাকবে, নিজেরা মিডল টার্ম করো, করে আমার সাথে রিভিউ করে নাও, t স্কয়ার -5t minus 1t plus 5 equal to 0. Take here t common, t minus 5 minus 1 t minus 5 equal to 0, or t minus 5 common, t minus 1 uncommon. So here, so or t minus 5 equal to 0, or t equal to 5, or t minus 1 equal to 0, t equal to 1. Answer 1 or 5. Did you get the same answer? Yes, sir. Yes, sir. যারা একটু স্লো বা পিছিয়ে পড়ছো বাবা, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, তুমি তোমার সময় করে লিখে নিতে পারবা, আর যদি একটু বাকি থাকে লিখে নাও। এখন দেখো আমি আসলে না এই জিনিসটা ডিসকাস করতে করতে একটু লেন্দি হয়ে গেছে, তুমি তোমার মতো ক্রস মাল্টিপ্লাই Sir. যত দ্রুত আনসার বের করতে পারো, হ্যাঁ বলো। ট্রায়াঙ্গেল কেমন স্যার? স্যার বলতেছি যে স্যার এডিতে ইউজ করলে কোনো সমস্যা আছে স্যার? একেবারে কোনো সমস্যা নাই, তুমি তোমার পছন্দ মতো দেখো, এবি এর সাথে তুমি এসি এর স্লোপ বের করতে পারো, আর যদি মনে করো আমি বিসি এর সাথে আমি এসি নিব তাহলেও হবে, সেম আনসার আসবে। ওকে স্যার, হ্যাঁ। কারণ কি দেখো, এরা সবাই যদি একই লাইনের মধ্যে থাকে সবাই সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, সবাই যদি একই লাইনের মধ্যে থাকে সবাই সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে। কখনো কখনো তুমি এই দুইটা পয়েন্ট নিতে পারো, অথবা এই দুইটা পয়েন্ট নিতে পারো, অথবা এই দুটো পয়েন্ট নিতে পারো, কিন্তু সবাই সেম অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে, প্যারালাল লাইনের কনসেপ্ট থেকে আমরা জানি। Am I clear to you? Yes, sir. ওকে, এখন দেখো নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনে যাই, বলো এখানে 4 5 থেকে একটা ম্যাথ করব, ওদের একটা সেকশনে করিয়েছিলাম 4, Question 5. কোশ্চেন 5 এ যাব। আচ্ছা ঠিক আছে, Yes, sir. আচ্ছা দেখো, ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ p if the joining at the has slope। তাহলে তোমাকে স্লোপ দেওয়া আছে, তাহলে তুমি স্লোপ বের করো, বের করে লিখো at equal to -1, এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে p এর ভ্যালু বের করো। ফার্স্টে তোমরা আগে স্লোপ বের করো, তারপরে স্লোপটাকে -1 ধরবা, এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে p এর ভ্যালু বের করব। আচ্ছা তোমরা সবাই ট্রাই করো বাবা, আমি স্টার্ট করছি 1 মিনিট পরে, তোমাদের আনসারটা দেখে নেই আগে, কেউ আমার বোর্ডের দিকে তাকাবে না, আনসার বের করে নিজেরা ম্যাচ করে নিবা। কোশ্চেনটা দেখি। হ্যাঁ সবাই নিজেরা ট্রাই করো, ইন কেস প্রবলেম হলে তখন বোর্ডের দিকে তাকাবে। নাম্বার 5 given
given that the point A equal to 3, 3p and the point B 4, 4, p square plus 1 and the slope of AB equal to -1. তোমরা আগে আলাদাভাবে স্লোপ বের করে -1 এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারো অথবা স্লোপ AB equal to -1 লিখতে পারো because it's also given. এখন AB এর স্লোপ বের করব y2 minus y1 that means p square plus 1 is y2 minus y1 is 3p divided by x2 4 minus 3 equal to -1. তাহলে এখানে থাকবে আমার -1 আর এখানে হচ্ছে p স্কয়ার মাইনাস +1 minus 3p এখানে তো -1 থাকবে না +1 তাই না? হ্যাঁ, this is +1 this is +1 আর এখানে হচ্ছে -1. এখন দেখো যদি কোনো ম্যাথে ডিনোমিনেটর -1 হয় +1 we can easily skip it. p square +1 minus 3p equal to -1. এখন -1 টাকে এই পাশে নিয়ে আসো p square +1 minus 3p plus 1 equal to 0. Now do the middle term p square minus 3p plus 2 equal to 0. So if we do the middle term factor here, you will get here a p square minus twice p minus 1p plus 2 equal to 0. So now p common, p minus 2 minus 1 common, p minus 2 equal to 0. Or common p minus 2 uncommon is p minus 1. So from here we can write p minus 2 equal to 0 or p minus 1 equal to 0 or p equal to 2. Here p equal to 1. Answer 1 or 2. Any one. This is answer. এখন বলো তোমরা নিজেরা কেউ ট্রাই করছো নাকি সবাই আমার আশায় বসে আছো বলো? স্যার শেষ করো অনেক আগে। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে বাবা, ডু কমপ্লিট। তুমি যদি আগে এবি স্লোপের ভ্যালু বের করো এরপরে লেখা অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন এবি স্লোপের ভ্যালুটাকে -1 ধরো তাহলেও হবে। আমি ডিরেক্টলি লিখে নিয়ে আসছি ইকুয়েশন থেকে। আর এই জায়গায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ হচ্ছে নাম্বার 6। আমাদের প্রায় সময় শেষ। সবাই তোমরা কি বুঝতে পারছো বাবা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এই জায়গা 7 এবং 6 দুটো কোশ্চেন ভালো করে পড়ো, মিনিমাম 2 বার পড়বা। 7 এবং 6 এই দুটোর মধ্যে একটু টেকনিক্যাল ডিফারেন্স আছে, দুটো ম্যাথ কিন্তু সেম না। একটু বাবা পড়ো তো দেখি কে এক্সপ্লেন করতে পারবা দুটো ম্যাথের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আছে। ভালো করে পড়বা নাম্বার 6 এবং 7। স্যার এখানে প্রুফ করতে বলছে ইফ a 1/a plus 1/b equals to 1 এটা প্রুফ করতে বলছে। এটা প্রুফ স্যার করতে দুটার হবে। কন্ডিশন ডিফারেন্ট। দুটা কন্ডিশন ডিফারেন্স যেমন Example. কে বলছো কন্ডিশন ডিফারেন্স বলো কেন? স্যার আমি হ্যাঁ বলো কেন ডিফারেন্স? দুটো স্যার একটা তো ইয়েস একটা 6 নম্বরে তো আপনার দিয়ে আছে 1/a plus 1/b equals to 1 কিন্তু 7 নম্বরে পয়েন্টস দিয়ে আমাদের প্রুফ করতে হবে। ইয়েস খুব সুন্দর একটা কথা বলছে। দেখো 6 নাম্বার এটা কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারে না এই জায়গাতে এই টেকনিকটা। এটা হচ্ছে গিভেন, পাশে একটু মার্ক করে ফেলো সবাই। এটা হচ্ছে গিভেন আর এখানে এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট। 7 নাম্বার কোশ্চেনে এটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ এটা তুমি প্রুফ করবা। 7 নাম্বার কোশ্চেনে তুমি ইকুয়েশনটা প্রুফ করবা আর 6 নাম্বার কোশ্চেনে তোমার ইকুয়েশন গিভেন আর তুমি কি প্রুফ করবা বলো? কোলিনিয়ার তোমাকে প্রুফ করতে হবে। এখানে ইকুয়েশন গিভেন তোমাকে কোলিনিয়ার প্রুফ করতে হবে নাম্বার 6 এ। ইকুয়েশন গিভেন ইউ হ্যাভ টু প্রুফ কোলিনিয়ার।
আর ইকুয়েশন 7 এর মধ্যে কোলিনিয়ার বলা আছে, সো কোলিনিয়ার বলা থাকলে দুটোকে ইকুয়াল করে ইজিলি করতে পারবে। তাহলে সবচেয়ে বেশি যদি একটু কম্পেয়ার করি তাহলে 6 নাম্বার ম্যাথটা একটু টেকনিক্যাল বেশি। তাহলে আমরা এটা থেকে স্টার্ট করি, আগে শুরু করে দাও। সবার একটু স্লোপ গুলো বের করে নেই, আগে এবি এর একটা স্লোপ বের করা সবাই। নাম্বার 6 আমি এখানেই লিখে নিচ্ছি, তোমাদের এটাকে ইরেজ করেন। হ্যাঁ, ওকে। নাম্বার 6 আগে তোমরা এবি এর স্লোপ বের করো সবাই। ফাইন্ড দ্য স্লোপ অফ এবি। Each and everyone find the slope of AB. Find the slope of AB. আমি একটু বোর্ডটা ইরেজ করে আমি শুরু করছি, তোমরা এবি এর স্লোপ বের করে নাও আলাদাভাবে। তোমাদের এবি এর স্লোপ আসছে কারো? নাম্বার 6। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে বাবা, আমার সাথে একটু রিভিউ করে নাও। নাম্বার 6 স্লোপ অফ এবি, স্লোপ অফ এবি। এবি এর স্লোপ কত আসছে তোমার বলো? b - 0, b - 0 ডিভাইডেড বাই So 0 minus a. b - 0 ডিভাইডেড বাই 0 মাইনাস a, 0 মাইনাস a। তাহলে উপরে থাকবে b, নিচে হচ্ছে মাইনাস a। তাহলে মাইনাসটাকে আমি পাশে রাখতে পারবো, b বাই a। তাহলে এটা ছিল ab এর স্লোপ। আচ্ছা, এখন বাবা এই যে দেখো 6 নাম্বার ম্যাথটা গার্ল সেকশনে করে আসলাম। তোমাদের এখানে কোন কারণে জটিলতা হলো দেখো তো একটু। হ্যাঁ, একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আগে। নাম্বার 6 একটি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তোমরা। আমি জাস্ট 10 সেকেন্ড তোমাদের একটু সময় নিব, আমি জাস্ট একটু কথা বলবো, আর বেশি সময় নিব না, অলরেডি তোমাদের টাইম ওভার। ডিড ইউ কমপ্লিট টেকিং দি স্ক্রিনশট? স্যার Yes, sir. অলরেডি প্রুভ। আচ্ছা দেখো, এখানে আমরা এবিএস স্লোপ বের করলাম, বিসিএস স্লোপ বের করলাম এসি না নিয়ে, কারণ আমরা ওখানে নিয়েছিলাম এসি। আচ্ছা, একটু দেখবো যে কেন এসি তে আমাদের হচ্ছে না। গিভেন ইকুয়েশনটাকে বি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, এবার দেখো বিটাকে এই পাশে নিয়ে আসছি 1 মাইনাস বি, আর বি বাই এটাকে ওই পাশে নিয়ে যাচ্ছে। এবার 1 মাইনাস বি হচ্ছে বিসিএস স্লোপ, আর এখানে মাইনাস বি বাই হচ্ছে এবিএস স্লোপ। তার মানে দুটো স্লোপ সেম, দ্যাট মিন্স এবিসি আর দ্য কোলিনিয়ার। না, আমরা এখানে স্টার্ট করেছিলাম এসি দিয়ে, কোনো কারণে এসি দিয়ে হচ্ছে না কেন আমি আবার একটু রিভিউ করব, কারণ যে কোনো লাইন নিলে আমাদের হওয়ার কথা। ওকে, তাহলে তোমরা একটি স্ক্রিনশটটা নিয়ে নাও নাম্বার 6 এর। ডিড ইউ টেক দ্য স্ক্রিনশট? ইয়েস স্যার। Yes, sir. বাবা, Done. তোমরা একটু ট্রাই করো, আর ইনকেস যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় আমি তো কন্টেন্টটা আপলোড করব, সেখান থেকে ডিসকাশনটা আবার দেখে নিতে পারবা নাম্বার 6 এর। তাহলে নাম্বার 7টা তোমরা নিজেরা বাসায় একটু সবাই ট্রাই করবা। ক্লিয়ার? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার স্টুডেন্টস। তোমাদের একটু সময় বেশি নিয়েছিলাম, আই এম এক্সট্রিমলি সরি। ওকে বাবা, আমরা নেক্সট ক্লাসে 4 থেকে শুরু করব 11.4। হ্যাঁ জি বলো। স্যার 11 স্যার চ্যাপ্টার 11 এর সম্পূর্ণ কোনো পিথাগোরাস থিওরেমে ম্যাথ আসবে? আমি বুঝতে পারিনি বাবা, আবার একটু বলো। বলছি যে চ্যাপ্টার 11 এ কোন সম্পর্কে পিথাগোরাস থিওরেম আসবে স্যার? চ্যাপ্টার 11 এ সবগুলো ম্যাথ? না মানে পিথাগোরাস থিওরেমের সম্পর্ক আসবে স্যার? চ্যাপ্টার 11 এর সাথে পিথাগোরাসের সম্পর্ক থাকবে এখানে না, পরের টপিকসে। অর্থাৎ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা করতে পারবো যখন ইকুয়েশন সলভ করব। 11.45 থেকে শুরু হবে। ও আচ্ছা স্যার, মানে ঠিক আছে, 11.4 এ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েস। আমরা যখন ইকুয়েশন সলভ করব সেখানে বিভিন্ন ধরনের ট্রায়াঙ্গেলে কনসেপ্ট আছে এবং সেখানে সাইডের সাথে সাইডে রিলেশন আছে। ওকে, ঠিক আছে বাবা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার। ওকে, শিওর। ওকে, Assalamu alaikum, sir. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।